الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العالمین کی ہزارہ رحمت نازل ہو صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ان لوگوں پر جنہوں نے اس دین کی مدد کری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. سامعین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس، یہ اس کی جو مناسبت ہے کہ یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے والدین کو اکٹھا کر کے ان کو اس تعلق سے نصیحت کی جائے کہ آپ جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. آپ جیسے نہ جانے کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم اور آپ کی تعلیم میں زمین و آسمان کا انتر ہے. وہ عصری علوم سے اپنے بچے کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کو سکھلانے کے لیے یہاں جو بھیجا ہے، اس کا مقام و مرتبہ ان بچوں سے کہیں زیادہ افضل ہے جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کر کے ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد کر دی، چاہے والدین ہوں ان کے بچوں کو تعلق سے یا وہ خود ہوں اپنے تعلق سے، کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ یہ علم ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی زندگی، بہتر زندگی کیسے عطا ہو سکتی ہے، کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے. دنیا کی جو تعلیم ہے وہ صرف محدود ہے اس تعلق سے کہ وہ آپ کو دنیا بھی رنگینیاں دکھائے گی، دنیا کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے بتائے گی، اس کی طرف رہنمائی کرے گی. لیکن یہ جو دینی تعلیم ہے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی رہنمائی فرمائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں صحابیہ تعلیم حاصل کیا کرتی تھی، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عورتیں تو آ کر کے یہ کہا کرتی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد جو ہیں ہم سے آگے نکل گئے آپ کی حدیث لینے میں، آپ بھی جیسا کہ مردوں کے لیے کوئی دن خاص کرتے ہیں کہ آپ ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن متعین کرا، وہ آتی تھی اور آ کر کے دین سیکھا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، قرآن کے آیات کے ذریعے سے جب صحابیات نے جب تعلیم کی اہمیت کو سمجھا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے اتنے پیارے کلمات نکلے کچھ عورتوں کے لیے. وہ کہنے لگی کہ نعم النساء نساء الانصار، کہ کتنی بہترین عورتیں ہیں انصار کی، یہ سب سے بہترین عورتیں ہیں انصار کی. کیوں کہ لم یکن یمنعن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، کہ شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے دین حاصل کرنے سے نہیں رک رہی ہیں. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی یہ انصار کی عورتیں دین حاصل کرنے کے لیے، شرم اور جھجک ان کے اندر نہیں تھی، جس کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہہ دی کہ سب سے بہتر عورتیں ہیں یہ، اور انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی بہتر کری اور آنے والی نسلوں کی بھی زندگی بہتر کری، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ آج تک کتابوں میں وہ ریکارڈ ہے اور ہم بڑی اچھی اچھائیوں کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. سامعین کرام، حضرت عائشہ کو لے لیجیے آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اتنے بہتر انداز میں کرتی ہیں
کہ صحابہ اکرام بھی خود کہتے ہیں حضرت موسیٰ اشعری کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مشکل آتی، کوئی کسی بھی چیز کے سلسلے میں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اس کا فتویٰ دیا کرتی تھی، جواب دیا کرتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے، بڑے بڑے محدث نے، بڑے بڑے ائمہ نے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ساری عورتوں کا، ساری صحابیات کا علم ایک جگہ جمع کر لیں اور حضرت عائشہ کا ایک جگہ، تو حضرت عائشہ کا جو علم ہے وہ ساری صحابیات سے زیادہ افضل ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاتون ہے، علم میں وہ بڑا مقام عطا کرا کہ وہ سب سے بڑی فقیہہ بن کے نکلی۔ یہ جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، تعلیم میں پیچھے نہیں رہنی چاہیے، اس وجہ سے کہ عورتیں جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، ان کو گھر کے کام کاج کی وجہ سے مشغولیت اتنی زیادہ رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں صحابیہ کی کہ ان کے پاس بھی تو کام تھا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باری متعین کیا کرتی تھی، دن متعین کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی حدیث سیکھنا ہے، ہمارے لیے بھی آپ جو ہے کوئی ایسا دن متعین کریں جس کی بنیاد پر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سیکھیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے اندر اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ وہی ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں دین کا۔ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صحیح معنوں میں وہ ہیں جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو مرد ہے وہی، عورتیں بھی اگر صحیح معنوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے، صحیح معنوں میں اگر انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کری ہے، وہ اس زندگی کو بہترین انداز میں گزاریں گے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھیں گی، اب شادی ہو گئی اپنے شوہروں کے حقوق کو سمجھیں گی، اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھیں گی، اور وہ معاشرے کے اندر اتنا اچھا کردار ادا کر کے جائیں گی کہ معاشرہ بھی ان کے کردار کی وجہ سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ سامعین کرام، کسی نے بہت بہترین بات کہی ہے کہ اگر کسی ایک مرد کو پڑھائیں گے تو وہ صرف کچھ ایک معاشرے کو پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر ایک عورت کو پڑھائیں گے آپ تو پوری نسل کو سدھار سکتی ہے۔ ایک عورت کو پڑھانے سے پوری نسل سدھر سکتی ہے، اور بالکل ظاہر بات ہے کہ اگر عورت پڑھی لکھی ہے اور عورت اچھی تربیت والی ہے تو وہ اپنے بچوں کو جس انداز سے پالے گی باپ نہیں پال سکتا، کیونکہ باپ کام کرنے جاتا ہے، صبح 8 بجے گیا، رات کے 9 بجے آیا، پورا دن اپنے بچے سے دور رہا۔ گھر میں کون رہتا ہے؟ ماں رہتی ہے۔ بچے کا تعلق، بچے کی کردار، اگر بچہ جو کردار دیکھے گا وہ اپنی ماں کے دیکھے گا، اپنی ماں کے حسن سلوک کو دیکھے گا، اس کی ماں کی جیسی تربیت ہوگی، جیسی تعلیم ہوگی، بچہ ویسے سیکھے گا، اور وہ بچہ ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی بہتر بن کے نکلے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے مسلمان ساتھیوں، آپ کے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے خوش نصیب ہے کہ آپ اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو حاصل کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو دین کا حاصل کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ یہی بچے ہوتے ہیں، یہی علماء ہوتے ہیں، چاہے عالمہ ہو یا علماء ہو، دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق اگر کوئی ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں۔ نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا، نہ کوئی سائنسداں ہوتا، اس کا تعلق بس دنیا سے رہتا ہے، وہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے صرف اس کا تعلق اس سے رہتا ہے، لیکن ایک عالم دنیا اور آخرت کی چیزوں کو بتاتا ہے، جنت کو بتلاتا ہے، جہنم کو بتلاتا ہے، جنت کی زندگی بتاتا ہے اور جہنم کی زندگی بتاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تمام معلومات ہمیں کہاں ملیں گی؟ ایک عصری تعلیم کے اسکول میں ملیں گی، یا ایک ایسے مدرسے میں ملیں گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ظاہر سی باتیں وہاں ملے گی ہے۔ اور میرے مسلمان ساتھیوں، آپ اس لیے بھی خوش نصیب ہیں، آپ علماء کا جو ورثہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں، آپ اس کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا جو علم ہے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کی صف میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ کل قیامت کے دن، اور ان کے علم اور ان کے علم کی وجہ سے جو ہم نے دوسروں کو پہنچایا، اس پر عمل جو کرا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ ہمارا ہوگا۔ سامعین کرام، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں اپنے لڑکی کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے بڑی غلط فکر رکھتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن اسکولوں میں کراتے ہیں، نہ کہ ایسے مدرسوں میں، ایسے اسکولوں میں، ایسے
दरसगाह में जहाँ कुरान और हदीस की तालीम हासिल हो रही है, मिल रही है, वहां नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि उनकी सोचें इतनी छोटी हैं। वो क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर मदरसे की तालीम हासिल करेगा तो उसकी जिंदगी सिर्फ काय में महदूद रह जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों में महदूद रह जाएगी। वो दुनिया की तरक्की के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। इस तालीम को दुनिया की तरक्की की तालीम नहीं समझते हैं, और जो दुनिया की तालीम होती है वही तालीम उनकी निगाहों में तरक्की वाली होती है, जबकि ऐसा नहीं है मेरे मुसलमान साथियों। हम ये जानते हैं कि हमारे इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत करी मुसलमानों ने। उस वक्त किस चीज का दौर था? ये कुरान और सुन्नत का दौर था। उस वक्त जो चीजें ईजाद हुई, जो चीजें दुनिया की कामयाबी, दुनिया की तरक्की के दौर पर सामने आई, वो किसने करी थी? आलिमों ने करी थी। आज हम ये देखते हैं कि दलित जो होता है, इसकी इजाद किसने करी? मुसलमानों ने करी है। साइंस की इजाद किसने करी? मुसलमानों ने करी। हम जो हवाई जहाज उड़ता हुआ देखते हैं, ये किसने करा? सब मुसलमानों ने करा। सब किसने करा? उन्हीं मदरसे से पढ़ने वाले तालिबे इल्मों ने करा, जिनको आज हकीर समझा जा रहा है। आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए जो जज्बा उनके अंदर था। माँ बापों के अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए जो उनके माँ बापों के अंदर था। तब जाकर के ये खूबियां पैदा होंगी। लेकिन हमारे यहाँ के माँ बाप क्या सोचते हैं, जब इस तालीम को हकीर समझेंगे तो बच्चे भी उनका हकीर बन के निकलेगा। ये तालीम बहुत मुअज़्ज़ज़ तालीम है, और इस तालीम को हासिल करने वाले बच्चे भी बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। मोहतरम सामीन, बच्चियों के ताल्लुक से भी माँ बाप बहुत गलत सोचते हैं। कहीं ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि माँ बापों को अगर लड़के और लड़की दोनों दिए हैं तो सिर्फ लड़कों का एडमिशन करा देते हैं मदरसों में, लड़कियों का नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? क्योंकि लड़कियों का दिमाग इतना अच्छा नहीं है। वो ये समझते हैं कि लड़कियां तालीम आगे नहीं निकल सकती, लड़कियां दीन की तालीम हासिल नहीं कर सकती। आपको मालूम होना चाहिए कि जो वो अदबार थे जो जिसमें मुहद्दिसीन रहा करते थे, उनमें लड़कियां बहुत अफजल हुआ करती थी तालीम हासिल करने के मैदान में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी के बारे में आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब थी मुअत्ता, पूरी हदीस की किताब है। उन्होंने अपनी बेटी को याद करवाई, उनकी बेटी ने पूरी याद कर ली वो किताब। जब जब उनके पास कोई पढ़ने के लिए आता, कोई लड़का कोई आदमी पढ़ने के लिए आता किताब, वो घर के अंदर हुआ करते थे। वो जब पढ़ा करता था उस किताब को, गलती करा करता था तो दरवाजा खटखटाया करती थी। इमाम मालिक समझ जाया करते थे कि ये गलती कर रहा है। इतनी बेहतर अंदाज में उन्होंने अपने बाप की किताब को याद कर लिया था कि कोई अगर दूर से पढ़ रहा है, उन्हें लगा कि गलती हो रही है, तुरंत उनकी गलती को पकड़ लिया। ये लड़कियां थी। आप भी उन्हीं लड़कियों की तरह हैं, और आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए। एक और बात ये बयान किया जाता है कि एक औरत उस वक्त की जो दीन की तालीम हासिल किए हुए थी, बाजार में सब्जी बेच रही थी। जब सब्जी बेच रही थी, सब्जी लेने वाला उसके पास सब्जी लेने के लिए गया, तो वो उसने सब्जी दी उस लड़की ने, और सब्जी देने के बदले उसने जब पैसे उसको दिए तो उसने मना कर दिया। उसने क्यों मना कर दिया? उसने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई चीज जब दी जाती है तो खाने वाली चीजों के बदले खाने वाली चीज दी जाती है। आपने मुझसे सब्जी खरीदी है तो आप मुझे सब्जी के बदले रोटी दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम उनके जहनों में इस कदर रासिख हो चुकी थी कि वो अपने कारोबार में भी अल्लाह के नबी की हदीस नाफिज किया करते थे। ये कौन सी लड़कियां थी? ये मर्द नहीं थे, ये लड़कियां भी आगे रह करती थी। आप भी लड़कियां हैं, आप भी उन जैसी हैं, आप कोई अलग नहीं है, ये वो कोई अलग नहीं थी। और उनके भी माँ बाप हुआ करते थे आप जैसे, उनके माँ बाप भी अलग नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर जज्बा था। इमाम बुखारी का नाम तो सुना होगा आपने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में नाबीना पैदा हुए थे, उनकी आंखें भी खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी वालिदा ने बहुत रो रो के दुआ करी, इतनी रो रो के दुआ करी कि एक मर्तबा ख्वाब में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीदार करा और कहा कि ए माँ, तुझको इंशाअल्लाह तेरा बच्चा जो तू दुआ कर रही है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी मुरादें, तेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, और तेरे बच्चे की बीनाई जरूर अल्लाह ताला लौटाएगा। सुबह देखती है कि उनके बच्चे की बीनाई वापस आ गई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ की मेहनतों से और अपनी माँ की दुआओं की वजह से इतनी मेहनत करी कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम मुसलमान बड़ी इज्जत से लिया करते थे, और दीन का इतना बड़ा काम करा उन्होंने कि कोई नहीं कर सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनकी माँ उनको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करके भेजा करती थी मदरसे, उनकी कंघी किया करती थी, उनके बाल देखा करती थी। माओ ने बड़े अच्छे किरदार अपने बच्चों के लिए अदा किए हैं, उनकी तालीमात के लिए। तभी तो इमाम मालिक बन के निकले, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बन के निकले, इमाम
शाफई बन के निकले। माएँ जो हुआ करती थी, जो वालिदैन हुआ करते थे, उनका बहुत अच्छा किरदार हुआ करता था अपने बच्चों की तालीम को दिलाने के लिए। यहाँ पर माँ बाप जमा हुए हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के ताल्लुक से सबसे पहले आप खुद फिक्रमंद होइए कि आप जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ये तालीम जो है हकीर नहीं है, बहुत ऊंची तालीम है। अल्लाह और उसके रसूल की तालीम है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ये वो तालीम है जिस तालीम को पहुंचाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियां पेश करी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम ने बड़ी कुर्बानी पेश करी और मुहद्दिसीन ने बड़ी कुर्बानी पेश करी। हम तक जो हदीसें पहुंची हुई हैं, हम जो हदीस की किताबें हैं हमारे पास बैठे हुए हैं, पंखों की हवा खा रहे हैं, गर्मियों में सर्दियों में भी हर चीज का इंतजाम है, हदीस पढ़ रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। यही एक हदीस जो सैकड़ों हदीस एक किताब में मौजूद है, इसकी एक एक हदीस हासिल करने के लिए मुहद्दिसीन ने 1 महीने का सफर करा। एक महीने का। बेचारों के पास खाना नहीं हुआ करता था तो घर से खाई उन्होंने, पानी कम पड़ गया था तो अपना पेशाब कर दिया। ये एक हदीस हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनतें करी। और इमाम बुखारी के बारे में आता है कि वो जब हदीस हासिल करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा रोटी बनवाई, रोटियों को एक बोरी में रखा और बोरी लेकर के गए और उसी सूखी रोटी को पानी में डुबो कर खाया करते थे। 40 साल तक खाया। 40 साल में उनकी बीमारी लायक हुई, जिसकी वजह से उनके पेशाब में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि 40 साल से आपने नमक मिर्च की कोई चीज नहीं खाई। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मेहनत करी है, सारे मुहद्दिसीन ने बड़ी मेहनत करी है। बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास माँ बापों के ऊपर, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके ऊपर, कि इस दीन को हासिल करने के लिए खुद भी मेहनत करें। बच्चे जो मेहनत करने आ रहे हैं आप उनके लिए भी मेहनत करें और उन बच्चों को आप ऐसा न होने दें कि बच्चे आपके तालीम हासिल करने से रुक जाएं। अगर कोई रुका हुआ है तो आप उससे पूछें, उसकी वो मुश्किल वो परेशानी दूर करने के लिए आप सोचे, फिक्रमंद हो। अगर कोई ऐसी परेशानी है जो हम दूर कर सकते हैं तो हमसे आकर कहा जाए। अगर आप दूर कर सकते हैं तो आप दूर करें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, बड़ी मेहनत से फैलाया है। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है। लिहाजा ये चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए कि इस दीन को आगे बढ़ाएं, मेहनत करें अमल के जरिए भी, और इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुना करके पढ़ा करके ये बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी बहुत ऊंचा हौसला दे कि इस तालीम को हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला इस जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की परेशानी को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदा रख। जब हमारा खात्मा हो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारा खात्मा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।